أعزائي التلاميذ والأولياء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول لكم جمعة مباركة، وإن شاء الله يتقبل منا القيام والصلاة والدعاء إن شاء الله في هذا اليوم المبارك. عندي واحد الملاحظة قبل ما نبدأ في التمرينات، يعني واحد النداء وواحد يعني أرجو من أبناء التلاميذ ومن الأولياء اللي راهم متبعين أبنائهم، يعني الأمهات والآباء، ما تروحوش مباشرة تعطوا الحل لأبنائكم والتلاميذ. أبنائي من فضلكم ما تحلوش يعني تشوفوا الحل مباشرة، لا، أنا هنا ما رانيش رايحة نعطيكم الحل بدون تفكير، لا، أنتم حاولوا ديروا التمرين، يعني حاولوا ديروا التمرين. إلا ما فهمتوش يعني بعد محاولات ثم روحوا شوفوا الحل، ما تروحوش مباشرة نحلوا، لأن هذا رايح يعني كي نقول لكم يجي يحكم، ما يخليكمش تفكروا. وانا مانيش باغيه هذه الطريقه، انا راني نعاونكم في الحل، يعني خلوه في اخر المطاف. درت التمرين وروح يعني تاكد من الاجوبه. ما درتش التمرين بعد ما حاولت ثم عاد روح ولدي ولا ابنتي روحوا حلوا. ما تغشوش انفسكم وتروحوا تشوفوا الحل مباشره، لان هذه طريقه خاطئه. خلوا الحلول الصحيحه حتى في اخر المطاف، وان شاء الله تكونوا يعني فهمتوا الطلب تاعي وتلبوه لي. اذا بسم الله على بركه الله، رايحين نشوفوا الصفحات 38 39 40 41. اذا رايحين نشوفوهم مع بعض. نبداو باول تمرين. هنا لي زانديكاتور دو ليو. ما معنى لي زانديكاتور دو ليو؟ هما الكلمات اللي يوروا لك الامكنه، كيما احنا نقولوا ظرف مكان يعني الامكنه. دونك هنا عطاوكم دو بارتي، لا بارتي ا ولا بارتي بي باردون. جو في لا ناتاسيون، ندير السباحه. لا غروند ليبريري الكتاب اي، يعني المكتبه الكبيره الكتاب اي. ومن بعد لا غروند موسكي ني، الجامع الكبير ني ليس. nous aimons faire la course، نحب يعني الجري. elle joue avec sa trottinette، la trottinette كتعرفوها تلعب لا trottinette. هنا عطاكم la deuxième partie. pas loin de chez toi، devant la grande place du quartier، à côté de la maison، dans la piscine du quartier près de notre immeuble. كاين بعض الاشياء اللي يبينوا لك يساعدوك. donc je fais la natation. وين ندير la natation؟ نديرها في لا نديرها donc ها هو هنا dans la piscine du quartier. je fais la natation dans la piscine du quartier. la grande librairie الكتاب، هذه خلوها التالية باسكو علاه ما عندهاش حاجة اللي باينة. la grande mosquée ني، هنا عطاوني ني، راني متأكدة اللي من بعد يجي با. نحوس هنا وين راها با، ها هي n'est pas loin de chez toi. donc ها هي كاين la grande mosquée ني، c'est une forme la forme négative. donc puisque كاين ني الطرف الاخر فيه با. n'est pas loin de chez toi. نزيدو nous aimons faire la course. كاين nous، نحوسوا على حاجه فيها nous ولا notre ولا. alors هنا شوفوا هنا près de notre immeuble باسكو كاين notre. donc nous تجي معاها notre immeuble. elle joue avec sa trottinette، ما تلعبش بعيده à côté de la maison. ونروحوا تاع لا librairie، la grande librairie الكتاب et devant la grande place du quartier. قالوا لنا عاودوا كتبوهم وعطونا les indicateurs de lieu. donc je fais la natation، je pose la question où؟ dans il indique يعني داخل dans la piscine. donc يدخل مع les indicateurs de lieu. la grande librairie الكتاب est devant c'est un indicateur de lieu. devant أمام. la grande mosquée n'est pas loin، ماهيش بعيدة. pas loin c'est un indicateur de lieu. nous aimons faire la course près de notre immeuble. près قرب près, donc c'est un indicateur de lieu. elle joue avec sa trottinette à côté de la maison. à côté c'est un indicateur de lieu. نروحوا للتمرين اللي بعد. j'écris un texte pour présenter mon quartier à mes camarades. j'utilise les indicateurs de lieu. أنا عطيت مثال. mon quartier s'appelle الزيتون. كل واحد يعطي له quartier كيسموه. il est situé
au centre-ville. Au centre, c'est un indicateur de lieu. Moi, j'habite près de mon école, en face de la mosquée, pas loin de la boulangerie. Dans mon quartier, tu trouves tout. Donc, mon quartier s'appelle, il est situé au centre-ville. Moi, j'habite près de mon école, en face de la mosquée, pas loin de la boulangerie. Dans mon quartier, tu trouves tout. Donc, là, c'était un petit paragraphe. باش تخدموا بهم les indicateurs de lieu. نروحوا للصفحة 39. Alors, هنا j'entoure le complément de lieu. Attends un paragraphe نقرأه مع بعض. C'est la rentrée des classes. دخول المدرسي. Les élèves reviennent à l'école avec leurs parents. Ils vont à la librairie. التلاميذ يرجعوا للمدرسة مع والديهم. Avec leurs parents, ils vont à la librairie pour acheter les affaires scolaires. يروحوا للمكتبة باش يشروا الأدوات المدرسية. Les livres sont alignés sur les étagères. الكتب راها يعني مرتبة على الرفوف. Les cahiers sont posés sur les rayons. كاين des rayons, hein, où les sacs à dos sont accrochés au mur في الحائط. Les enfants mettent tout dans les chariots. Ils se présentent devant la caisse, les caisses. Alors, نحوسوا على le complément de lieu, le CCL. C'est la rentrée des classes. ما كانش هنا. Les élèves reviennent. Je pose la question. Où? Reviennent où? À l'école. Donc, à l'école, c'est un CCL, complément circonstanciel de lieu. Complément circonstanciel de lieu. Pour trouver le complément circonstanciel de lieu, on pose la question où, hein, ou là, voilà, où le lieu, aïna. Avec leurs parents, ils vont à la librairie. Alors, avec leurs parents, ils vont où? À la librairie. À la librairie, c'est un la librairie, c'est un complément circonstanciel de lieu. أنا سطرت لكم غير باش تعرفوا بلي à partir de هي الأو هي اللي نبوزي بها نسأل بها أين où. Pour acheter les affaires scolaires, les livres sont alignés sur. Alors, les livres sont alignés où? Sur les étagères. Sur les étagères est un complément circonstanciel de lieu. Les cahiers sont posés sur les rayons. Les cahiers sont posés où? Sont-ils posés où? Sur les rayons. Les rayons est un CCL. Les sacs à dos sont accrochés au mur. Les sacs à dos sont accrochés où? Au mur. Donc, au mur, c'est un CCL. Les enfants mettent tout dans les chariots. Les enfants mettent tout où? Dans les chariots. Les chariots, c'est un complément circonstanciel de lieu. Ken Hadi, il se présente devant la caisse. Et là, les caisses, je peux dire, il se présente où? Devant les caisses. Mais devant quoi? Devant quoi? Donc, vive l'école. Je décris la vitrine de la librairie. J'utilise les indicateurs de lieu. هنا كل واحد عنده الطريقة تاعها. أنا نعطيكم غير مثال وانتوما طبقوا على حسابه. La vitrine de la librairie est grande. La vitrine هي هذه الواجهة. هذه la vitrine. هذه la vitrine اللي تشوفوا فيها اللي دايرين فيها الأشياء. هذيك هي la vitrine. Alors, en haut هنايا on trouve les boîtes de peinture. Et à droite. En haut, il y a la colle. À droite, en haut, il y a la colle. En bas, qu'est-ce qu'il y a en bas? En bas, il y a les crayons de couleur. De l'autre côté, c'est c'est des indicateurs de lieu. On trouve les trousses. Les stylos. En bas, à gauche de la vitrine, il y a les cahiers, les ciseaux et les compas. Enfin, à côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des livres. Enfin, à côté, il y a des livres.
دونك هذا غير باش يبين لكم تكتبوا en bas en haut ou زعما le lieu les indicateurs de lieu. نروحوا للصفحة 40. Donc je lis les réponses puis je choisis une seule question. Amira est près de la librairie El Kitab. Amira est près de la librairie El Kitab. واش une question بوزيها باش نلقى هذا الجواب؟ اسكو نقول كي أميرة؟ من هي أميرة؟ لا. كيف أميرة؟ ماذا تفعل أميرة؟ لا. Où est Amira? Oui. Donc la question اللي نديها هي où est Amira? Amira est près de la librairie El Kitab. Donc أين أميرة؟ أميرة بقرب مكتبة الكتاب. Donc Amira est près de la librairie El Kitab. Deuxième question. La neige tombe sur les monts de Djurdjura. الثلج يهطل ولا مش عارف يسقط في أعالي جبال جرجرة. وين راه السؤال اللي نسأله؟ اسكو نقول qu'est-ce que c'est Djurdjura ولا où la neige tombe-t-elle ولا où se trouvent les monts de Djurdjura. الأولى ما معنى Djurdjura؟ هل هي la neige؟ لا. où se trouvent les monts de Djurdjura؟ أين توجد أعالي جبال جرجرة؟ لا ما كاينش هنا. ولكن نقولوا où la neige tombe-t-elle؟ أين؟ donc la neige tombe sur les monts de Djurdjura. donc ندي où la neige tombe-t-elle. نروح من بعد il joue le match final au stade de Blida. Alors est-ce qu'on pose نروحوا من تحت ونطلعوا contre qui joue-t-il؟ ضد من يلعب؟ il joue le match final. لا ما كانش. quand joue-t-il؟ أي متى le temps؟ لا. où joue-t-il؟ oui. où donc هنا نكتب où joue-t-il. هذه تكتبوها هنايا. où joue-t-il؟ il joue le match final au stade de Blida. Je complète نروحوا للدرس تاع les adjectifs possessifs ولا les déterminants possessifs. Je complète par les déterminants possessifs ça c'est son. Alors son livre. Le livre c'est le masculin singulier. donc on dit son. Cahier S c'est le pluriel. donc ces cahiers sont bien rangés sur l'étagère. Chatte c'est le féminin singulier. donc ça. Chaton S. donc sa chatte et ses chatons sont bien nourris. نروحوا للصفحة 41 نكملوا. alors c'est son école. هنا école malgré que c'est le féminin بصح ما نقدروش نقولوا sa école parce que علاه كنقول sa و école كاين deux voyelles. donc je نديرو هنا son école. ملي نديرو son pour le féminin lorsque le verbe commence par une voyelle. d'accord. ou la H muette. Donc, c'est son école à côté de son immeuble masculin, singulier. Elle met jupe, féminin. Donc, sa jupe préférée pour assister à la fête d'anniversaire de qui? Meilleur ami, le féminin. Sa meilleure amie d'enfance. Il lit la lettre de qui? Tante Jemila. De sa tante Jemila. Tante Jemila, c'est le féminin. J'écris l'adjectif possessif adéquat. C'est le cahier de Mouna. C'est son cahier. C'est son cahier. Tu as un beau parapluie. Ton parapluie est beau. J'ai une grande armoire. Mon armoire est grande. Je dessine, je ne peux pas la dessiner. Toi aussi, vous voulez dessiner le cartable comme. Mais comme dans mon cartable, tu trouves ma trousse, mes cahiers, mon ardoise, mes livres, mes crayons de couleur et ma règle. Pour travailler avec les adjectifs possessifs. Mon cartable, ma trousse, mes cahiers, mon ardoise, mes livres, mes crayons de couleur et ma règle. هذا بالنسبة لهادو الصفحات. وإن شاء الله يا ربي نتلاقوا في حصة أخرى. دائما وأبنائك ما وصيتكم ما تروحوش للحل مباشرة ولكن حاولوا لأن اللي يحاول أحسن من اللي يروح للحل مباشرة أنه لا يغش نفسه. نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.